اس ایکٹ میں یہ کہا گیا کہ 12 سال تک جو اوقاف کی زمین پر قابض رہے گا اس کے بعد وہ اس کا مالک رہے گا۔ حضرت امیر شریعت سید فیصل ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم، امیر امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ و مغربی بنگال تشریف لا رہے ہیں۔ وقت کیا چیز ہے اور کس طرح سے حکومت نے آج ہم مسلمانوں کے ساتھ جو ہے دغا بازی کی ہے۔ صوبہ میں بھی، صوبائی سطح پہ بھی جو ہے راجہ کمیٹی میں بھی کئی پسماندہ مسلمانوں کی، خواتین کی اور غریبوں کی نمائندگی رہی ہے۔ ڈھاکہ کی دھرتی پر 2 مئی کو تحفظ کانفرنس یعنی بیداری کہہ لیا جائے، جو وقت کو لے کر کے ہے، وقت کی پراپرٹی کو لے کر کے لوگوں کو بیدار کرنے کا ایک اہم میٹنگ کہی جائے، ایک اہم پروگرام کہا جائے۔ اور ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں دارالقضا ڈھاکہ کے آفس میں ہے، ذمہ داران ہیں یہاں پر، دیکھ سکتے ہیں امت کے خیر خواہ ہیں، ہمدرد ہیں، اور یہ سبھی لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو بل لایا گیا حکومت کی طرف سے، سرکار کی طرف سے، کیندر سرکار کی طرف سے، کہیں نہ کہیں سیدھا جو نشانہ ہے پراپرٹی پر حملہ، پراپرٹی کو چھیننا، اور کہیں نہ کہیں سنویدھان ویرودھی اور اسنویدھانک طریقوں سے یہ جو ہے لوگوں کو پریشان کی جا رہی ہے۔ علماء ہند کی معیت اور دیگر تمام ملی تنظیموں کے اتحاد کے ساتھ یہ اجلاس اور اس طرح کے کانفرنسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاکہ ہم لوگ متفق اور متحد ہو کر احتجاج کر سکیں، مسلم پرسنل لا کی تجویز پر ہم سب مل کر عمل کریں۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست کریں گے اس کو ہر ممکن کوشش کریں کہ یہ کانفرنس کامیاب ہو اور ہم سب اس سلسلے میں بیدار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی صاحب، جس طریقے سے سیکولر پارٹیاں، خاص طور سے جدوی کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس اوقاف اور یہ وقت بل ہے اس کے بائیکاٹ میں آئے گی، لیکن جو پوری پکش میں انہوں نے ووٹنگ کیا، تو کیا آگامی جو ویدھان سبھا کا چناؤ ہے اس پر کس طرح سے السنکھیک دیکھ رہے ہیں؟ اب اس سلسلے میں تو ظاہر سی بات ہے کہ جو اس بل کے حمایت میں ہیں اور مرکزی حکومت جو یہ بل لا کر مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے، ان کے اوقاف کی زمین کو ہڑپنے کی کوشش کر رہی ہے، عوام میں اب یہ بات پہنچ رہی ہے، عوام اس سلسلے میں بیدار ہو رہے ہیں کہ مرکزی حکومت یا جو ان کے اتحادی پارٹیاں ہیں جو اس بل اور اس ایکٹ کے حمایت میں ہے، عوام اس کو اچھی طرح جان رہی ہے۔ جب وقت کا موقع آئے گا یہ عوام اپنے طور پر ان کو بتلائیں گے کہ آپ جب ہمارے لیے نہیں ہیں، ہمارے کسی مدعے پر آپ کھڑے نہیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی ہم لوگ اس وقت پر بتلائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا ہے۔ جب آپ ہمارے ساتھ نہیں تو یقیناً ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ یہی جواب عوام کا بھی ہوگا۔ حکومت اس بل کے فائدے گنوا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ پسماندہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہونے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی چور دروازے سے کسی چیز کو لائیں گے اور وہ سنویدھان کو سامنے نہیں لائیں گے، سنویدھان کے مطابق وہ عمل کرنا نہیں چاہیں گے، مسلمانوں کے اوقاف کے سلسلے میں نہ شریعت اس کی نگاہ میں کچھ ہے اور نہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ غلط بیانی سے وہ کام لیں گے۔ اب ان کی غلط بیانی دیکھ لیجئے، اس ایکٹ میں یہ کہا گیا کہ 12 سال تک جو اوقاف کی زمین پر قابض رہے گا اس کے بعد وہ اس کا مالک رہے گا۔ اب یہ بات بتائیے کہ جب یہ ایکٹ میں یہ حکومت کہہ رہی ہے تو جو اوقاف کی زمین کو 12 سال سے قابض ہیں یہ ان کے راہ کو ہموار کر رہے ہیں، ان کو قبضہ دلانے کے لیے حکومت لا رہی ہے۔ جو ان کے متر لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ان سینکڑوں اوقاف، سینکڑوں ایکڑ زمین اوقاف کی حکومت نے دے دی ہے یا پھر وہ دینا چاہتی ہے، یہ بل اس کے لیے اصل میں ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، نہ مسلمانوں کی ہمدردی میں ہے۔ اور اس کے لیے یہی بات کافی ہے کہ پہلے اوقاف کے تحفظ کے سلسلے میں کہا گیا تھا سن 1995 کے ایکٹ میں کہ اس کی سزا غیر ضمانت ہوگی، لیکن اس ایکٹ میں انہوں نے اس قانون میں تخفیف کر دی ہے اور انہوں نے ضمانت کو ہٹا دیا ہے۔ پہلے 4 سال کی سزا تھی، اب انہوں نے اس میں تخفیف کر کے 2 سال کی سزا کر دی ہے۔ اب یہ اندازہ کیجئے کہ اس بل اور اس ایکٹ سے حکومت کیا چاہتی ہے۔ یقیناً حکومت
मुसलमानों की हमदर्दी में ये बिल नहीं लाई है। जो गासिब है, जो मुजरिम है, उनके लिए ये बिल असल में सरकार लाई है। और इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत के साथ जो भी इत्तेहाद पार्टियां हैं, तमाम के तमाम बराबर के शरीक हैं, बराबर के मुजरिम हैं और बराबर के मुसलमानों के मुखालिफ में है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मौलाना कैसे देखते हैं जो पूरे देश में तमाम मुस्लिम तंजीमें बाइकआउट कर रही है और लोगों को जागरूक कर रही है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी को सीधे सीधे छीनने का ये मंसूबा है? इसमें कोई शक नहीं है, सरकार अपने मंसूबे में कामयाब है कि उसने ये कानून बना करके ये चाह रही है कि हम उस पर गासिबाना कब्ज़ा कर लें। इसमें कोई दो राय नहीं है। आगामी जो तकरीब है, प्रोग्राम है आपका, क्या संदेश आवाम को जाएगी? सबसे पहले जो 2 मई बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब तायशा बमुकाम आज़ाद मदरसा इस्लामिया ढाका में तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के सिलसिले में जो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है, जिसमें बिलख़ुसूस हज़रत अमीर शरीयत सैयद फ़ैसल वली रहमानी साहब दामत बरकातुहुम अमीर इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड व मगरबी बंगाल तशरीफ़ ला रहे हैं और आपके साथ इमारत शरिया के अहम ज़िम्मेदार वफ़द की शक्ल में तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं इस कॉन्फ्रेंस से लोगों के अंदर ये बेदारी पैदा की जाएगी कि औक़ाफ़ के अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या नक़ाइस हैं। अमीर शरीयत अपनी ज़ुबान मुबारक से लोगों को, आवाम को बतलाएंगे। इसलिए ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही है। जदयू की तरफ से और जदयू के जो बड़े लीडरान हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो संशोधन करने थे हम लोगों ने जेपीसी में इसको संशोधित करवाया है और ख़ास तौर से अब मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वक्फ बाय यूज़र की जो बात है, जिस ज़मीन के कागजात नहीं है और उस पर अगर धार्मिक चीज़ बना हो, चाहे मस्जिद है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं और कोई नुकसान नहीं है, ये कह रही है। ये उनका दावा है, इन्होंने अपने तौर पर दिया होगा, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जेपीसी ने इसको ये कबूल किया या नहीं किया, ये हम कैसे आत्मी तौर पर कह सकते हैं कि इसको इन्होंने कबूल किया है। और अगर कबूल किया होता तो फिर वक्फ बाय यूज़र के अंदर जो ये बात लाई गई है कि अगर किसी पर निदा हो जाएगा, किसी ज़मीन पर, किसी मस्जिद पर, कब्रिस्तान पर, खानकाह पर, इमामबाड़े पर, तो उस सिलसिले में इसका फ़ैसला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम करेंगे। तो ये क्या माने रखता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमने इसके अंदर तरमीम, ये तो खुला हुआ एक तरीके से मुसलमानों से मजाक है। देख सकते हैं हज़रत मौलाना अमानुल्लाह है, इनसे हम बात कर लेते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे। आगामी जो कार्यक्रम होने वाला है, अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब बिलखुसूस आ रहे हैं, क्या कहेंगे हज़रत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो 2 मई को जो कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है और जिसमें अमीर शरीयत दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह वो तमाम लोगों को ख़ास और आवाम को रोशनास कराएंगे कि वक्फ क्या चीज़ है और किस तरह से हुकूमत ने आज हम मुसलमानों के साथ जो है दगाबाजी की है। भाजपा सरकार कहे तो केंद्र सरकार कह रही है कि ये हुकूमत जो लाई है मुसलमानों के हक के लिए, खास तौर से जो दबे कुचले और पसमंदा मुसलमान हैं उनके लिए अच्छा काम होगा, उनके लिए बेहतर सिद्ध होगा। देखिए, जाहिर सी बात है, आईने जवां मर्दा हक गोई व बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। ये बीजेपी हुकूमत जो कह रही है, इससे पसमानदा मुसलमानों को नफ़ा पहुँचेगा। आप देख सकते हैं कि कानून बनने के बाद यूपी में क्या किया गया। क्या पसमानदा मुसलमान को वहाँ की हुकूमत ने, योगी ने क्या नफ़ा पहुँचाया? क्या ये आपके सामने नहीं है? डॉक्टर कासिम अंसारी हैं जिन्होंने शुरुआत की थी विकेट गिराने का और इनके विकेट गिराते ही तांता लग गया, जदयू से लोग इस्तीफा दिए। मुस्लिम समाज के पसमानदा मुस्लिम है ये। अब इनसे हम जानते हैं जिस तरीके से फ़ायदे गिनवाया जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि पासमानदा मुसलमानों को क्या फ़ायदा होने वाला होगा। बात कर लेते हैं, पासमानदा मुसलमानों का क्या फ़ायदा होगा? पसमानदा मुसलमानों को जो है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये हुकूमत समझा रही है, ये सरासर दिग्भ्रमित कर रही है, एकदम सरासर गलत माने बयानबाजी से काम कर रही है।
पसमानदा मुसलमानों की नुमाइंदगी औकाफ में पहले से रही है। जिला औकाफ कमेटी में कई बार मैं मेंबर रहा। मेरे कई जानने वाले, जैसे आप भी जानते हैं, पूर्व जिला पार्षद जहांगीर आलम अंसारी भी पहले जो है जिला औकाफ में सदर भी रह चुके हैं और सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। और सूबा में भी, सूबाई सतह पर भी जो है राज्य कमेटी में भी कई पसमानदा मुसलमानों की, ख़वातीन की और गरीबों की नुमाइंदगी रही है। ये तो सरासर ये पहली बार ही नहीं ला रहे हैं, गलत बोल रहे हैं।